बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी मुतालिया कुरान सूरा नसा दी आयात 160 तो 169 तक 169 तक। इस तो पहला ये पिछली मुताले च भी दसिया है कि सूरा नसा का असल मौजू आयत 126 खत्म हो गया सी। उस तो अगे सवालों के जवाब अल्लाह ताला ने देने शुरू किए ने। कुरान का आम असलूब है कि अल्लाह ताला गल करते हैं बड़िया सूरतां च ते एंड ते जिहड़े लोकां ने जिहड़ा कुरान का नजूल हो रहा उहदे च लोकां दे ज़हनां च सवाल पैदा हुंदे ने ते जिहड़ा अल्लाह ताला जरूरी समझदे ने ਉਹ एंड ते जाके ਉਹਦਾ जवाब दे ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸੂਰਾ ਚ ਵੀ ਗਾਲਬਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਹਿਕਾਮ ਤੇ ਤਬਸਰੇ हो रहे सन। पिछली बैठक च मुताले च असी यहूदियों के सवाल या उन्होंने मुतालबे के मुतलक मुतालबा कर रहे स। ये मुतालिया यह सी कि यहूदियों ने आख्या कि साडे सामने कुरान उतरदा विखाओ, लहिंदा विखाओ। इस मुतालबे ते अल्लाह ताला ने अपना जलाल गुस्सा किया बहुत ज्यादा तो उन्होंने तारीख दसी कि ये जे फजूल मुतालबे पहले भी कर चुके ने, कोई पहली बारी नहीं होया। और इस नाल उन्हां दे जराइम का खुलासा भी बयान किया। इससे मौजू ते कलाम जारी है। ये एक बड़ी अहम चीज़ हुई है जिहदे ते बड़ी कन्फ्यूजन होंदी है कुरान दे मुफसरीन नूं भी। जिहड़ी गल बड़ी सादा है कि कुरान दा गल करन दा तरीका है जिस तरह कोई खतीब खुतबे दे रहा है। करीब तरीन जिहड़ा कुरान दा ना ये शारी है ना ये कोई नसर है कोई इस तरह का। ये जे अगर करीब तरीन किसी ना कोई जोड़ बनता है तो इस तरह कि जिस तरह खतीब मौलाना साहब या कोई भी बंदा खुतबा देंदा है, वो खुतबे का आम खुतबे दिपदे तुसां सारिਆਂ ने वेखे ने। असां कि खुतबे के दौरान गल करदे ना विच होर एक मौजू असल मौजू एक तो खुतबा अगर दे रहे ने या कर रहे ने ते वो बंदा या प्रोफैसर या स्कालर वो विच दूजी भी कोई गल शुरू हो जाती है। इत्थों तक वो खतीब जिहड़ा वो कर दिंदा है कि बस दफा आंदा पक्का ऑफ करो, बस दफा आंदा बह जो है सैलफोन ते ना काम करो। वो इस तरह का कुरान का भी असलूब इस तरह का। वो दौरान अल्लाह ताला एक गल करनी शुरू कर दी। इस चीज़ ते कि यहूदियों ने इल्जाम लाया कि ये कुरान जिहड़ा सन भी आइंदा उतरदा विखाओ। मुशरकीन ते लांदे ते होर गल सी उन्हां ते वो फिर अल्लाह ताला उत्थे बड़ा गुस्सा कीता वे तुहाडी पहली वारी हरकत नहीं। और वो दौरान फिर होर गल्लां करन लग पे। और फिर अगे आके पिछली आयत च पिछलियां मुताले च अल्लाह ताला आख्या है कि कुरान ते ये सारे जड़े ने तुहाडी रसूल अल्लाह नूं आख्या है कि इन्हां दी फिक्र ना करो, ये कुरान ते ईमान लै आउंदे। वो क्योंकि उस गल दे जिक्र दे दौरान सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र आ गया। वो गल करदियां करदियां ते वो लोकां दे ज़हनां च बाहरों कुरान चो एक बनी ये चीज़ कि ईसा अलैहिस्सलाम नूं जिंदा उठाया जाना है जिहदा कुरान नाल कोई तलक नहीं और वापसी होनी है जिहदा इलम अकल नाल ही कोई तलक नहीं, कुरान ते दूर दी गल है। ते ओहदे विच बंदे आंदे ने कि ईसा अलैहिस्सलाम दी वापसी दे हवाले नाल पेश करदे ने, हालांकि वो पिछली गल नाल और कुछ कुरान दा गल करन दा तरीका समझण नाल बिल्कुल अल्लाह ताला कहंदे ने इन्हां छड्डो, इन्हां दी फिक्र ना करो। इन्हां ये जिहड़े कहंदे ने कुरान साडे सामने एक फरिश्ते लैके हुण सानूं नज़र आवे एक किताब ते इन्हां ना छड्डो। इन्हां जुर्म अगे भी कीते ने ते ये यकीन करो या मनो कि ये इस कुरान ते लेकिन वो कुरान का जिक्र भी नहीं किया। गल वो लोग बहम का शिकार हो गए ने ते ईसा अलैहिस्सलाम की गल हो रही है, हालांकि असल गल पिछों जी आ रही है वो जवाब च ये चीज़ हुई है। तो कुरान का और फिर कुरान की गल दो तरीक़े 4 तरीक़ों होंदी है। जिस तरह कुरान च अल्लाह ताला ने आख्या पिछली सूरा च कि ये जड़े ईसाई ने यहूदी ईसाइयां दे महकूम रहन दे क्यामत तक वास्ते
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जिहड़ा उन्होंने जुल्म किया ते उन्होंने जिहड़ी फिर तमामे उज्जत के तहत अल्लाह ताला सजा देंदे ने रसूल दे इनकार करने वालियां नूं या ज्यादती करने वालियां नूं। तो वो फिर दुनिया ते भी कुरान ने आख्या तो दुनिया ते भी उस तरह तुसीं वेख सकते हो कि अज तक तो नहीं इस तरह होया कि यहूदी इन्ने पावरफुल होए हुण कि ईसाई उन्होंने महकूम या उन्होंने थल्ले लगे ने। और इस तरह यदी गल की तस्दीक भी उस वे हालात करते हैं कि सारे फिर मन गए आने कुरान उन्हें मनदियां वेख्या ये कुरान की एक एक चीज साबित हुई है। उन्होंने जिंदगियां जड़े इनकार करते हैं उन्हें अपनी जिउंदियां वेख्या कि कुरान जिहड़ी गल करता है 100% सही साबित भी होंगी है और अज तक हूँ तक हो रही। लिहाजा ये चीज़ जी है जरा वाज़ह करना मैं आख्या कि यह दस दें क्योंकि ये बड़ियां बहसा होंदियां ने। ते अगे हुण अल्लाह ताला आयत 60 च पे फरमांदे रहे, फिर इन्हां यहूदियां दे जुल्म की वजह तो असीं उन्हां ते ऐसियां पाकीज़ा चीज़ां भी हराम कर दित्तियां जिहड़ियां उन्हां ते हलाल सन। उस दी भी एक वजह सी कि ये अल्लाह की राह तो बहुत रोकते सन। यहूदियां की सख्त शरीयत की वजह बयान की है जिस तरह अज साडे लोग भी जिहड़े ने वो अपने कोलों लाल राम उन्हें भी इन्ना क ज्यादा दीन साइड ते अपने कोलों लाल राम कर रहा सी और वो ही लोग दीन समझते हैं। ज़ाहिर उलमा एक खास शक्ल बना के सामने आ जाते हैं। अगली आयत च अल्लाह ताला 161 च पैंदे ने इस वजह तो भी कि ये सूद लैंदे सन हालांकि इन्हों इस तो रोकया गया सी और ये लोगों का माल नजायज़ तरीके नाल खांदे सन। और इहो जै मुनकरीन वास्ते असी बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार किया है। और अगों फिर वजह दसी अल्लाह ताला ने जिहड़ी पिछे गल की है कि ये अपना दीन बना के और अपनियां गल्लां इन्हां सामने कर दित्तियां और लैंदियां ते उहदे विच ओह भी है जिस तरह असी हुण सूद खाने मुसलमान पाकिस्तानी वो भी सूद लेंदे आन। हालांकि इन्हां मना किया जिस तरह सानूं मना किया गया कि इस तो रोकया गया और लोगों का माल नजायज़ तरीके नाल खांदे सन हर लिहाज नाल ये जो मुनकरीन वास्ते अल्लाह दर्दनाक अजाब किया। अल्लाह दियां सारियां शरीयतां विच सूद हराम रहा। यहूदियां इन्हां इस तरह लाल किया सी उन्हां दी कौम दी निशानी बन गया जिस तरह अज हुण साडे दीन च जिस तरह दाड़ी एक दीन बन गई है, एक पगड़ी दीन बन गई है, एक महफिल मुस्तफा दीन बन गई है, एक दुआ जिहड़ी एक रटी रटाई दुआवां दीन बन गई ने अपने कोलों चीज़ां बना के। जिस तरह हुण तक म्यूजिक तस्वीर जिहड़ी है राम सी वो दीन बना दिता गया सी। जिस तरह तरावी फर्ज नमाज तो भी अगे निकल गई है। तो इस तरह ये शुरू तो ही सिलसिला आ रहा है वो फिर दीन बन जाता है लोगों वास्ते क्योंकि दीन जिहड़ा वो फितरत च असल चीज़ की तालीम नहीं दी जाती अल्लाह की किताब नाल खास राबता को नहीं होंदा। तो फिर लोग उस चीज़ नूं दीन मनते हैं जिहड़ा कोई भी बंदा एक कुलिया बना के वो दस रहा होंदा। अगली आयत च अल्लाह ताला 162 च फरमांदे ने इन्हां विचों जिहड़े इलम च पक्के और ईमान वाले ने वो इस चीज़ नूं मनदे ने जिहड़ी असीं तुहाडे ते नाज़िल कीती है और तुहाडे तो पहले नाज़िल की गई सी। और ख़ास तौर पर जिहड़े नमाज अच्छी तरह पढ़ते हैं और ज़कात देंदे ने और अल्लाह और क़यामत के दिन ते ईमान रखते हैं यही वो लोग ने जिन्हों असी जल्दी अजर अजीम अता करांगे। अहले किताब दे अच्छे लोगों की तारीफ की है। यदा जड़ा अल्लाह ताला ने कुरान च एक मेन असूल बयान किया है कि अल्लाह ते ईमान आखरत ते ईमान और अच्छा अमल ये जन्नत जान की कैटागरी है। दूसरे जड़ियाँ चीज़ां ने वो जराइम ने उहदे विच कोई मुसलमान हुण यहूदियां दी कुरान च तारीफ की गई है कि इन्हां विच अच्छे लोग ने जिहड़े ईमान ते पक्के ने जिवें मुसलमान। ये अगेंस्ट हूँ की अकल नाल कोई बंदा सोचे जे यहूदियां च अच्छे लोग ने ना जिहड़े ईमान ते पक्के ने ते मुसलमानां विच वो लोग भी ने जिहड़े ईमान ते बिल्कुल ही खिलाफ ने। और ये इलम अकल मंदी है इन्हां दियां हरकतां वेख के क्योंकि दीन अल्लाह दा जिहड़ा है ओदी एक भी चीज़ ना ही तो वो इंसानी फितरत के खिलाफ होंदी है।
ਉਹ ਹਨ ਦੀਨ ਹੈ ਹੀ ਫਿਤਰਤ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਅਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਹਿਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਮੂਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੇ ਉਹਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚ 'ਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਬ ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਲਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਲੜੀਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਖਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੀ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 163 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਐ ਪੈਗੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਮਾਇਲ, ਇਸਾਕ, ਯਕੂਬ, ਅਗੋਂ ਯਕੂਬ ਸੈਯਦਨਾ ਯਕੂਬ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਯਾਕੂਬ, ਈਸਾ, ਅਯੂਬ, ਯੂਨਸ, ਹਰੂਨ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰਮਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੋ, ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ। ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ 1,24,000 ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਾਇਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਭੇਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 164 ਸੀ, ਅਗਲੀ 165 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਤਰਤ ਚ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਕੇ ਫਿਤਰਤ ਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਛਾਈਆਂ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਤਰਤ ਚ ਦੀਨ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕਲ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। 166 ਚ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਝੁਟਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈ ਝੁਟਲਾਉਣ ਬਈ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੀਨ ਹੀ ਅਸਲ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਫਿਤਰਤ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮਸਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਕਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਸੂਦ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਭਟਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਰ ਅੱਲਾ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਚ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 167 ਚ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤੇ ਰੋਕਣੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਲੈ ਖਲੋਤੇ, ਨਵੇਂ ਦੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਕੋਈ ਇਸਤਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਚ ਜੰਗ ਉਹ ਸੂਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਝੂਠੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਕੀਨ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਨਮ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੱਥੇ ਪੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬਈ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਚ 168 ਚ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਦਾ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ
ਰਾਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾ ਬਿਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਹੈ। ਤੋਇਨ ਦੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਇਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤੋਇਨ ਦਾ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਦਾ ਸਕੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ 169 ਚੱਲਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਨਮ ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਪੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਸਾਨ, ਇਹ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਾਲਿਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰਵਾਂ ਤਰਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲਾਲ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਐ ਪੈਗੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਇਸਮਾਈਲ, ਇਸਾਕ, ਯਾਕੂਬ, औलाद याकूब, ईसा, अयूब, यूनस, हारून और सुलेमान ਦੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਭੇਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਟਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈ ਚੁਟਲਾਉਣ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ।